모르는 것은 죄가 아닙니다. 그러나 모르면서 질문하지 않는 것은 죄가 성립합니다. 답을 원하십니까? 질문을 던지십시오. 자신이 모른다는 것을 모르는 사람은 배우려고 하지 않습니다. 모른다는 사실을 알고 있는 사람만이 배우려고 합니다. 이 세상에는 정답은 없습니다. 다만 좋은 답과 나쁜 답이 있을 뿐입니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하십니까? 아 예. 재밌진 않으시죠? 예. 저희 제주대학교 학생들에게 먼저 간단히 인사 좀 부탁드릴까요? 안녕하십니까? 여러분들 얼굴 하나하나가 너무나 이쁘고 또 오늘 좋은 말씀들을 많이 받아가시길 바랍니다. 현명한 사람과 어리석은 사람이 만나면 누가 더 많이 배울까요? 어리석은 사람이요. 아닌가요? 이따가 답을 말씀드리겠습니다. 아니 현명한 사람과 어리석은 사람이 만나면 누가 더 많이 배울까요? 정말 쉬운 질문인 것 같은데 교수님이 그런 표정을 지으시니까 뭔가 굉장히 많이 생각해야 될 것 같아요. 오늘 시작부터 만만치가 않습니다. 교수님 그래서 저희가 철학을 싫어하는 거예요. 철학은 너무 동떨어져 있고 너무 막연하고 뭔가 답이 당장 나올 것 같지 않고 그런 생각을 갖고 있었거든요. 다시 하나만 질문 드릴게요. 네. 한 사람은 얼굴에 껌등이 묻어 있고요. 네. 한 사람은 안 묻어 있습니다. 네. 누가 세수를 하러 갈까요? 검정이 안 묻어 있는 사람이요. 맞습니다. 이거는 맞췄나요? 그렇습니다. 예. 많이 배울 수 있는 사람이 현명한 사람입니다. 여러분 오늘 이 인문학 첫 강연 굉장히 기대되시죠? 예, 저도 무대 뒤에서 열심히 듣겠습니다, 교수님. 감사합니다. 여러분 김영철 교수님께 큰 박수 부탁드립니다. 제 강의는 두 가지 방식으로 진행될 수가 있습니다. 첫 번째 방식은 아주 진지하고 엄숙한 방식으로 진행이 되고요. 두 번째 방식은 재밌고 신나고 알차고 방역 개진입니다. 어느 쪽을 원하십니까? 이 방향을 확실하게 잡아주셔야 제가 그쪽으로 달려가기도 되어 있습니다. 두 번째를 원하십니까? 원래 그렇게 가도록 되어 있었습니다. 다 같이 영화 한 편 보시도록 하겠습니다. 불 꺼주시죠. All alone at the end of the evening, and the bright lights have faded to blue. I was thinking about a woman who might have loved me. Take it to the limit? Artist in year? 1975. The Eagles, of course. Very funny. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Oh, no. That's not a song. There's no way that's a song. It's ridiculous. You made it up. It is definitely a song. It is a good song, and it is a winning song by the sound of it. You give up? Ombele. MacArthur Park, Richard Harris, 1968.
1968? You'd have to be geriatric. I didn't even think they had recorded music back then. Excuse me, I have a signed album by Mr. Harris. This is very cutting-edge stuff back then. Peter, check your sister's belay. You want to tell him we're not 15 anymore? Why bother? We'll always be 15. Hey, Dad. She needs a second cam. That's not going to hold in the fall. Screw you. Listen to me, Annie. I don't care how experienced you are. Smart climber always wears a belt and suspenders. Dad. 2 cams are safe, 3's even better. Dad. Not kidding, Annie. Nobody's going anywhere until you put another cam in the wall. Dad, I have 3 cams. He's just yanking your chain. One down! We got amateurs at 12 o'clock. Check your safety. Hold it together, you two! Now get a grip! We're getting out of this. Annie, how close to the wall are we? Keep still, goddammit! Stop moving around! Stop! Both of you, keep very still. Try and stay calm. Annie, the other cam, is it moving? No! Try and reach the wall. See if you can anchor us back in. Try it. Peter, I want you to get your knife. What? Just do as I say. Just get it! We don't have much time here. You have to do something for me, Peter, okay? Cut me loose. No. No. There's too much weight here. One cam's never gonna hold it. I can get You understand in. what I'm saying? I You can have to fit cut me in. loose. You don't do this. it'll I'm gonna pull everybody down and everybody's It'll gonna die. hold. You're wrong, it'll Shut hold. up, Annie! It's It'll 1 dead or hold. 3, Peter. You understand what I'm saying? Just think about it. Don't make him do this. Why, she's gonna kill your Don't sister. make him do this. Annie's gonna die if you don't do this. Now cut the rope. No, I won't do it. Just cut the rope. Cut the rope. Matt! Any second now, that camera's gonna Peter, come out of the wall, and Annie and you are gonna die. Is that what you want? Listen. You're gonna kill your Stop sister. it. Stop it, Now no! cut the damn rope. Cut Don't it. do it! Doesn't Don't matter do about it. me. Just cut it. No! We're running out of time here. Don't do it, Just Peter. cut it. Nobody's gonna Don't blame you for it. do Just it. cut it, Peter. No! We're gonna die. No! Annie and you are gonna die. Just cut it, Peter. Please. 여러분이 피터라면 어떻게 하시겠습니까? 아버님이 밑에서 명령하듯이 로프를 자르시겠습니까? 아니면 애니가 위에서 절규하듯이 로프를 자르지 않으시겠습니까? 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까? 불 켜주시죠. 제가 이 선택을 부탁드리면은요, 시나리오를 바꾸는 분들이 꼭 나오십니다. 어떤 분들은 가운데 있는 내가 차라리 풀고 뛰어내린다, 뭐 이런 분도 나오시고요. 또 어떤 분들은 아예 내 위를 잘라버리겠다, 이런 분도 나오십니다. 안 됩니다. 가운데 있는 사람이 제일 밑에 있는 사람을 자르면 위에 있는 두 사람은 확실하게 삽니다.
안 자르면 셋 다 확실하게 죽습니다. 이렇게 신신당부를 드렸는데도 또 시나리오를 바꾸는 분들이 나오십니다. 칼을 밑으로 준다. 안 됩니다. 반드시 직접 자를 거냐 말 거냐를 결정하셔야 됩니다. 자, 우리도 저 상황에 들어갔다라고 가정하고 잠깐만 토론을 해봐도 괜찮으실까요? 좀 도와주시죠. 괜찮으시죠? 그러면 발의 옆에 있는 분들하고 토론을 하시는데 제가 시나리오를 딱 하나만 바꾸겠습니다. 제일 밑에 아버님이 계신 경우에 자를 거냐 말 거냐를 여쭤보면 가장 흔하게 나오는 답변 하나가 있습니다. 사실 만큼 사셨고. 제가 시나리오를 딱 하나만 바꾸겠습니다. 제일 밑에 애니가 있고요, 가운데 아버님이 계시고 제일 위에 피터가 있습니다. 여러분은 가운데 계신 아버님의 입장에서 제일 밑에 있는 애니를 자를 거냐 말 거냐를 결정하셔야 됩니다. 자, 자르면 위에 있는 두 사람은 확실하게 살고 안 자르면 셋 다 확실하게 죽습니다. 옆에 있는 두 분씩 한번 토론을 해보시는데 시간이 없기 때문에 1분 7초 합의하시죠. 자, 옆에 분들이랑 같이 좀 얘기를 해보시죠. 예. 자, 시간이 다 됐습니다. 이 오늘 강의 시간이 충분하지 않기 때문에 시간을 많이 드리지 못해서 대단히 죄송한데요. 자, 이렇게 하도록 하겠습니다. 이 중대한 문제가 절대 이 짧은 시간에 합의가 안 됩니다. 좀 전에 합의는 하셨더라도 무효입니다. 전부 개별적으로 결정하시는데요. 양손을 번쩍 들어 주십시오. 자, 이 카메라 하시는 분 위로 빨리 올라오세요. 위로 올라오실 수 있나요? 앞에서 뒤로 좀 찍으시죠. 자, 이런 식으로 의사결정하는 이유를 설명해 보겠습니다. 한 10대빵 찍어야 돼요. 자, 순차적으로 손을 들어달라 그러면은요, 꼭 좌우를 살피는 분들이 나오시기 때문에 부득이 동시결정 들어갑니다. 자, 손 번쩍 드시고요. 팔이 좀 아프시더라도 사람이 죽느냐 사느냐를 결정하니만큼 조금만 참아주시죠. 자, 자른다 오른손 들고 있고 안 자른다 왼손 들고 있습니다. 5초, 미리 내린 반칙입니다. 손 올리세요. 5초 카운트다운 뒤에 동시에 결정합니다. 자른다 오른손 들고 있고 안 자른다 왼손 들고 있습니다. 5, 4, 3, 2, 1. 손이 오르락내락 하시는 분 또 뭐예요? 두 손 다 들고 있는 사람 뭡니까? 빨리 결정하십시오. 자, 일단 오른손을 드신 분들은 손을 다 내리시죠. 이야, 참 특이한 그룹이네. 예, 알겠습니다. 자, 여기 계신 분, 예, 마이크 좀, 예, 빨리 인터뷰를 잠깐 해보도록 하겠습니다. 자, 그 앞에입니다. 예. 자, 밑을 자르면 위에 두 사람은 확실하게 산다고 말씀을 드렸는데도 왜 셋 다 동반 자살하시기로 결심하셨는지. 가족이니까 같이. 가족이 아니면? 네? 가족이니까 절대 자르고 살아갈 수가 없다. 그럼 여기 자른 사람들은? 가족은 절대 자를 수가 없습니까? 저는 그거 알겠습니다. 지금 눈물이 글썽거리기 때문에 자르기로 결심하신 분들 말씀은 안 듣겠습니다. 자르기로 결정하시나 안 자르기로 결정하시나 자식 사랑하는 부모 마음은 똑같다고 생각합니다. 여러분, 저들이 어떻게 해서 저런 상황에 빠지게 됐습니까? 아버지가 애니에게 분명히 얘기합니다. 캠을 더 꽂아라. 캠을 더 꽂지 않으면 한 발자국도 움직이지 않겠다. 백전노장이라도 안전이 최우선이다. 안타깝게도 그 얘기가 채 끝나기도 전에 배낭이 떨어져 내려오고 사람들이 떨어져 내려옵니다. 저는 저 아버지가 대단히 훌륭한 리더라고 생각합니다. 부하에게 최선을 다할 것을 명령한 모든 것이 여의치 않자 나를 잘라라. 너희 둘이 살아라.
리더는 자기 희생을 각오하는 사람입니다. 동의하십니까? 제가 부탁 말씀 하나 올리겠는데요. 대한민국 올림픽 이상화 금메달 땄을 때 그때 10대 함성을 한 번만. 10대로 잠깐 돌아가시는 겁니다. 자. 동의하십니까? 이건 동메달입니다. 아니, 금메달 땄을 때. 자, 한 번만 딱 부탁드립니다. 동의하십니까? 복창하시겠습니다. 리더는 자기 희생을 각오한다. 리더가 자기 개인 이익을 챙기는 데 급급하다면 어떤 부하가 그런 리더를 따르겠습니까? 정상을 정복한 리더는 절대 그냥 하산하지 않습니다. 다음번 정복해야 될 정상이 어딘지 그곳에서 보아두고 내려옵니다. 부하들이 힘들어서 쉬고 있을 때, 지쳐서 쓰러져 있을 때 리더는 다음번 계획을 준비합니다. 내일을 준비하라. 손자병법에 나오는 얘기입니다. 여러분, 인간 정신 발달에는 3가지 단계가 있다고 합니다. 첫째, 낙타의 단계가 있습니다. 혹시 낙타 타보신 분 계시나요? 예. 낙타는요, 주인의 말에는 절대 복종합니다. 아무리 무거운 짐을 싣고 뜨거운 사막에서 주인이 강행을 요구해도 복종합니다. 그런데 무조건 복종하는 건 아닙니다. 가슴 속에는 원한 감정이 쌓여갑니다. 내가 힘이 약해서 복종하는 것이지 흔쾌히 복종하는 것이 아니기 때문입니다. 낙타의 단계를 극복하라. 낙타를 극복하면 사자가 나옵니다. 사자는 자신의 주인이라고 할지라도 자신의 자유와 권리를 침해하면 대듭니다. 용맹하기 이를 데가 없습니다. 그러나 문제가 하나 있습니다. 팀워크가 안 됩니다. 늘 솔로입니다. 고독하고 불안합니다. 사자의 단계를 극복하라. 사자의 단계를 극복하면 최종적으로 어린아이가 나옵니다. 어린아이는 2가지 특성을 가지고 있습니다. 첫째, 잊어버려라. 어린아이들은 잘 잊어버립니다. 과거를 잊어버려라. 과거의 실패를 잊어버려라. 항상 자신의 과거에만 갇혀 사는 사람들이 있습니다. 내가 그때 왜 그랬을까? 잊어버리십시오. 과거의 성공도 잊어버려라. 한 번 잘했다고 해서 늘 그렇게 잘 되는 것은 아니기 때문입니다. 과거의 실패도 성공도 잊어버리기 위해서 조건이 하나 있습니다. 교훈을 얻어라. 교훈을 빨리 얻을수록 우리는 과거를 잊어버릴 수가 있습니다. 둘째, 즐겨라. 어린아이들 노는 거 보면은요, 구슬 몇 개 하고 고무줄 1-2개가 전부 답니다. 그걸 가지고 계속 재밌게 놀고 있습니다. 왜냐고요? 몰입하고 있기 때문입니다. 몰입한다는 것은 선택과 집중을 의미합니다. 여러분들, 집중한다는 게 뭔지 아시죠? 집중한다라고 하는 것은 100가지 것에 대해서 라고 얘기할 때 이 사람은 집중하고 있는 겁니다. 어떤 학생들 보면은요, 자기 안테나에 걸린 거는 전부 자기 관심사입니다. 이 사람 아무것도 안 하고 있는 중입니다. 자기가 좋아하는 것을 빨리 찾으십시오. 자, 학생들이 묻습니다. 교수님, 제가 좋아하는 게 뭔지 잘 모르겠습니다. 자신이 무엇을 좋아하는지를 찾아서 거기에 집중할 때 몰입할 수 있는 것인데, 자기가 뭘 좋아하는지 모르겠다. 방법 하나를 말씀드리겠습니다. 이렇게 물어보십시오. 나는 그 일을 돈을 받지 않고도 할 것인가? 천만의 말씀. 그러면 그건 좋아하는 일이 아닙니다. 내가
돈을 받지 않는 한이 있더라도 나는 그 일을 하고 싶다. 이게 정말로 좋아하고 있는 겁니다. 독일의 철학자 니체가 짜라투스트라는 이렇게 말했다는 책에서 인간 정신 발달에는 3가지 단계가 있다. 낙타를 극복하라, 사자를 극복하라, 그리고 어린아이를 벤치마킹하라. 기억하시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 2500년 전 아테네에서 가장 현명한 사람은 소크라테스라는 이름의 철학자였습니다. 델포이 신전에 가면 신탁에 이렇게 쓰여져 있었기 때문입니다. 이 세상 사람들은 자신이 모른다는 사실을 모르고 있다. 그러나 단 한 사람, 소크라테스는 자신이 모른다는 사실을 알고 있다. 자신이 모른다는 것을 모르는 사람은 배우려고 하지 않습니다. 자신이 모른다는 사실을 알고 있는 사람만이 배우려고 합니다. 배우는 방법은 딱 한 가지밖에 없습니다. 뭘까요? 누가 말씀하셨습니까? 어느 전공이 누구십니까? 이용석 학생에게 박수 부탁드리겠습니다. 답을 원하십니까? 질문을 던지십시오. 긍정적인 답을 원하십니까? 긍정적인 질문을 던지십시오. 어떻게 하면 내가 이것을 할 수 있을까? 이 긍정적인 질문을 계속 던져나갈 때만이 우리는 도전할 수 있습니다. 젊음의 특권이 무엇인지 아시죠? 실수가 용서됩니다. 도전이 아름답게만 보입니다. 여러분, 나이가 들어갈수록 나는 이것저것을 할 수 없다는 생각에 점점 사로잡히게 됩니다. 그러나 소크라테스를 기억하십시오. 늘 질문하는 사람이 리더입니다. 모르는 것은 죄가 아닙니다. 그러나 모르면서 질문하지 않는 것은 죄가 성립합니다. 왜? 아는 척하는 것이니까요. 권력, 명예, 부, 이 모든 것을 한 손에 거머쥔 사람이 있었습니다. 막상 이 모든 것을 한 손에 집어넣자 세상 사는 것이 허무해지기 시작합니다. 이제 삶의 화력은 없어졌습니다. 도사를 찾아갑니다. 도사님, 인생의 목적이 무엇입니까? 딱 한 말씀 하십니다. 한평생 배우러 왔다 갑니다. 여러분, 삶의 목적 자체가 배움에 있다는 것을 아는 사람은 허무하거나 지루할 틈이 없습니다. 여러분들 배운다는 말의 의미를 잘 아시죠? 배운다라고 하는 것은 이 세상을 새로운 방식으로 쳐다볼 줄 아는 눈, 그 눈을 가지게 되는 것입니다. 이것이 바로 배우고 나면 세상이 새로워 보이는 이유입니다. 이것이 바로 옛 어른들께서 죽을 때까지 배워도 다 못 배운다 라고 말씀하신 핵심 메시지입니다. 여러분, 여러분들 매일 아침 일어나시면 일일 목표를 가지고 이 세상에 나오십니까? 내일 아침부터 무슨 일일 목표를 가지고 있었던 이제 한 가지가 추가되어야 됩니다. 이 일일 목표를 가진 사람은 끊임없이 활력을 가지고 살아갑니다. 오늘 나는 무엇을 배울 것인가? 여러분, 이 일일 목표를 가지고 오늘 나는 무엇을 배울 것인가? 이 일일 목표를 가지고 세상에 나오는 사람은 허무하거나 지루할 틈이 없습니다. 늘 설레는 마음으로 이 세상에 나옵니다. 인간은 배우기를 원한다. 2500년 전 그리스의 철학자 아리스토텔레스가 형이상학이라는 책 1권 1장 1절 첫 문장에서 하고 있는 얘기입니다. 인간은 배우기를 원한다.
여러분, 발전하는 사람은요, 자신에 대해서 늘 질문을 던지는 사람입니다. 그리고 그것에 대한 답을 늘 갈구하는 사람입니다. 많은 사람들이 빨리빨리를 외치고 있습니다. 속도가 중요하다는 얘기겠죠. 그런데 속도보다 더 중요한 것이 하나 있습니다. 뭘까요? 방향을 잘못 잡고 냅다 뛰면 벼랑 끝에 가서 떨어져 죽습니다. 그런데 방향을 제대로 잡으려면 먼저 알아야 될 것이 하나 있습니다. 바로 자신의 현위치를 알아야 됩니다. 여러분, GPS가 자신의 현위치를 알려주기 전까지 내비게이션은 우리에게 방향을 제시하지 못합니다. 여러분들, GPS가 어떻게 현위치를 잡는지 다 아시죠? 인공위성 3개를 쏘아서 그 차이를 가지고 현위치를 잡아냅니다. 여러분은 3명의 멘토를 가지고 계십니까? 여러분이 나는 누구인가? 라는 질문에 대해서 끊임없이 자기 자신에게만 물어보면 된다고 생각하는 사람들이 있습니다. 그리고는 끝내 답을 얻지 못하고는 실망하고 좌절하는 사람들이 있습니다. 나는 누구인가? 자신에게 물으십시오. 그러나 답이 떠오르지 않을 때는 멘토를 찾아가십시오. 3명의 멘토를 가지고 계십니까? 내가 언제 어느 순간에 무슨 얘기를 해도 내 말을 끝까지 들어줄 수 있는 사람, 내가 어떤 상황에 처해더라도 나의 말을 믿어줄 수 있는 그런 멘토를 말입니다. 제가 이 한 3초간 쉰다는 거는요, 박수 칠 기회를 드리는 겁니다. 자, 저는 원래 이렇게 혼자 강의하는 거 싫어하는 사람입니다. 여러분들하고 같이 호흡을 하고 싶고요. 여러분들이 질문이 있으면 지금부터 질문할 시간을 드릴 텐데 절대로 실망하지 않을 답을 드리겠습니다. 제가 분명히 제 이름 석자 김형철 걸고 드리는 약속이니까 지금부터 질문을 하시면은 이 초반전에 질문하시는 게 굉장히 유리합니다. 꼭 끝나갈 무렵 되면은 막 거의 그 온몸으로 그냥 질문하시는 분이 계신데 초반부에 손을 딱 드시면은 지금 마이크맨이 지금 딱 보고 있습니다. 바로 달려갑니다. 질문 주시죠. 네, 여기 올라갔습니다. 여기 그 다음에 2번째, 첫 번째, 2번째. 네. 예, 안녕하세요. 예, 저는 제주대학교 졸업한 공학번이었던 김종우라는 학생이고요. 김종우. 예, 네. 오입니다. 오. 예, 숫자 5고. 저는 그 인문학 굉장히 좋아하는 학도인데요. 그 철학과 교수님이라고 하셔서 질문 드리고 싶은 게 저희 이슈가 인문학이고 네. 20대 청년들한테 인문학을 많이 배우라는 취지에서 지식강연이라는 프로그램이 전국적으로 이렇게 강연을 하는 걸로 알고 있습니다. 근데 네. 막상 저희 20대들의 고민은 인문학 책을 펼쳐보면 굉장히 어렵고 교과서보다 더 어렵고 그렇습니다. 심지어 전공서적보다 더 어려운 학문이 저는 인문학이라고 생각하는데 왜 인문학이 이 친구들한테 어렵고 이 어려운 인문학을 좀 더 재미있게 읽기 위해서는 어떤 질문을 던지면서 배워야 하는지에 대해서 알려주시면 감사할 것 같습니다. 오. 인문학은 자신을 되돌아보는 학문입니다. 성찰하지 않는 삶은 살 가치가 없다. 소크라테스가 한 얘기입니다. 자신에 대해서 질문을 던지고 내가 바라보는 이 세상에 대해서 질문을 던지고 인간에 대한 질문을 던지는 학문입니다. 철학은 멘탈 이종격투기입니다. 치열함이 있습니다. 그러나 결코 쉽지는 않습니다. 제가 여러분들한테 권해드릴 수 있는 방법은요, 유튜브에 가보십시오. 그리고 테드에 가보십시오. 좋은 강연들이 많이 나와 있습니다. 바로 원전에 접근하는 것이 어려움을 느끼시면 좋은 강연을 들으면서 거기에 관계되어 있는 책들을 보는 것이 좋고요. 원전은 오늘의 언어로 쓰여져 있지 않기 때문에
조금 어렵습니다. 그랬을 때는 오늘의 언어로 쓰여져 있는 그런 분들의 책을 읽어보시면 도움이 되리라고 생각하고요. 빼놓지 말아야 될 것은 주변에 있는 친구들과 같이 토론하면서 공부를 하라는 것입니다. 네, 두 번째 질문 손 들어주시고요. 손 들고 계시면 됩니다. 예. 안녕하세요. 전 메카트로닉스 공학과 1학년 전지민이라고 하고요. 네, 전지민. 제가 고등학교 때부터 많이 고민하는 문제인데요. 앞으로 저희가 살아갈 때 우리가 원하는 그냥 통념적인 성공이라는 개념이 있고 사회에 도움을 줘야 된다는 늘 어떤 인간으로서 지식인으로서 갈등이 있어요. 사회에 내가 과연 도움을 줘야 되나 아니면 통념적인 성공에 쫓아가기 위해서 맞춰가야 되나. 하지만 사회에 해야 된다고 당연히 상식적으로 생각하거든요. 하지만 지식인들도 항상 사회에 개입해라, 의견을 내고 목소리를 내라. 하지만 정작 그들은 시위에 나서거나 직접적으로 직언을 하지 않습니다. 네. 그건 좀 무책임하다고 생각하고요. 항상 그 두 가지의 갈등을 하는데 아직까지 확답을 하지 못했는데 한번 도움을 주셨으면 감사하겠습니다. 대단히 좋은 질문입니다. 쓴소리를 즐겨라. 여러분, 쓴소리가 쓴 이유는 진실을 담고 있기 때문입니다. 이 사회에 대해서 우리는 무책임해서는 안 됩니다. 우리 사회가 잘못된 방향으로 굴러가고 있다고 생각할 때는 쓴소리를 하라. 그런데 주의해야 될 점 하나가 있습니다. 나는 내 자신에 대한 충분한 성찰을 먼저 하고 있는가? 아무도 실천할 수 없는 얘기를 마치 아무나 해낼 수 있는 것처럼 얘기하는 것은 무책임한 겁니다. 그 비판의 결과는 자학적인 집단 자학 증세에 쌓이게 됩니다. 자신에게 명령하는 사람이 되라. 그렇지 않으면 평생 남의 명령을 듣고 살 것이기 때문이다. 더욱 중요한 것은 자신의 명령에 복종하는 사람이 되라. 독일의 철학자 니체가 자라투스트라는 이렇게 말했다라는 책에서 하고 있는 얘기입니다. 여러분, 사람은 누구든지 인정받기를 원합니다. 세상의 기준에 의해서 인정받기를 원합니다. 그러나 더욱 중요한 것이 있습니다. 내 기준으로 세상을 인정하라. 이것이 바로 쌍방간에 돌아가고 있는 변증법의 철학입니다. 대단히 좋은 질문이었습니다. 또 안녕하세요. 관광개발학과 4학년 박재현이라고 합니다. 박재현. 네, 그러니까 제가 요새 이제 책을 많이 읽다 보니까 이제 인문학적에 정말 관심이 많아서 제가 이제 제 마음속에 갖고 있는 질문이 하나 있는데, 이제 한 번밖에 없는 이제 인생과 어떻게 보면 저희 짧은 청춘과 젊음을 오늘을 위해서 살아야 하는지 아니면 이제 내일을 위해서 살아야 하는지, 이제 이 두 가지에서 정말 고민하고 있는데 교수님은 어떻게 생각하시는지 좀 궁금해서 이렇게 질문했습니다. 대단히 좋은 질문입니다. 여러분의 최대 경쟁자가 사실 누군지 아십니까? 바로 어제의 나 자신입니다. 오늘도 내가 발걸음을 하나만 내딛고 있다면 얼마나 빨리 가고 있는지는 중요하지 않다. 공자님께서 논어에서 하신 말씀입니다. 여러분, 오늘을 불사를 수 있을 때만이 내일이 그 모습을 나타냅니다. 이상입니다. 자, 질문이 오늘 질문. 예, 네, 교수님 안녕하세요. 전 철학과 학생인데요. 반가워요. 성함은요? 저는 고경아입니다. 네. 제가 질문 드리고 싶은 거는 아까
기준은 나이고 배우는 것은 나이다라는 말씀을 하셨는데요. 교수님 혹시 전공 어느 서양 철학 전공이세요? 서양 철학 중에서도 윤리학 전공입니다. 네? 윤리학. 근데 제가 뭐 윤리적으로 살고 있는지 그런 건 좀 물어보지 않았으면 좋겠습니다. 예. 교수님 이건 좀 광대한 질문인데요. 네. 아무튼 기준은 나라고 하셨는데 나라는 사람이 존재한다. 이것은 서양 철학의 사상이잖아요. 네. 근데 저도 그렇게 생각했는데 좀 고학년 되면서 동양 철학 쪽을 보고 있거든요. 네. 거기서는 객체로서의 나가 아니라 전체로서의 나라는 말이 나오면서 우리 모두는 하나이기 때문에 서로 경쟁한다. 뭔가 내 꿈을 이루기 위해 집착한다. 이것은 필요가 없는 일이라고 선임들께서 말씀하십니다. 그래서 저는 정말 헷갈려요. 객체로서의 나가 존재하는지 전체로서 존재하는 건지 저는 이것에 대한 질문을 교수님께 꼭 답을 듣고 싶습니다. 꼭 듣고 싶으십니까? 네. 여기 지금 볼펜이 있습니다. 여러분, 이 볼펜의 전체 모습을 보실 수 있는 분 계십니까? 제가 이것을 360도로 360도를 돌리면 여러분들은 이 볼펜의 모든 단면을 보실 겁니다. 그러나 그 누구도 전체를 볼 수 없습니다. 인간의 눈은 전체를 볼 수 있는 방향으로 진화되어 오지 않았기 때문입니다. 나라는 존재는 개체이면서 동시에 전체와 연결되어 있는 관계망 속에 있다. 저는 여기서 하이브리드가 반드시 승리한다는 생각을 가지고 있습니다. 진리는 양극단과 그 중간 어디에 있을지를 탐구해내는 것이 우리의 입장입니다. 전체도 개체도 아닌 관계에 주목하라. 다음, 마이크맨 뒤로 돌아보시죠. 저 손 들고 있습니다. 네, 우선 그 훌륭한 강의 정말 감사드리고요. 네. 그리고 제가 질문 드리고 싶은 게 성함을? 저는 지금 수의학과 다니고 있는 한준호라고 합니다. 한준호. 예. 네. 그래서 질문 드리고 싶은 게 아까 자기 자신에게 나는 누구인가라고 질문을 던져보시라고 하고 또 주변에 있는 멘토들에게 답을 얻어보시라고 하셨는데 그러니까 저도 거기에 대해서 질문을 많이 해봤는데 주변에 있는 사람들이나 아니면 소위 말하는 이 자기개발서들에서 말하는 누군가에게 멘토가 되겠다고 자청하는 사람들의 얘기를 들어보면 물론 타당한 말도 있지만은 좀 약간 가머니설 같은 말들도 많고 결국에는 그 멘토나 아니면 책을 통해서 얻을 수 있는 거는 일종의 교훈이고 결국 그 질문에 대한 답을 낼 수 있는 건 저 자신밖에 없다고 생각하는데 그 수많은 매체 속에서 이제 그 답을 내는데 필요한 근거를 분별해내고 또 그 답을 찾아가는데 가장 중요한 제가 갖춰야 될 능력이 뭔지가 궁금합니다. 여러분, 이 세상에는 정답은 없습니다. 다만 좋은 답과 나쁜 답이 있을 뿐입니다. 좋은 답이라고 하면 내가 그 가치를 실현하기 위해서 나의 모든 노력을 다 기울이겠다. 좋은 답입니다. 나쁜 답은 남한테 말은 이런 식으로 하지만 난 실제로 그렇게 행동할 생각이 없어. 나쁜 답입니다. 성공한 리더들은 저마다 가슴속에 자신의 좋은 답을 안고 24시간 뛰는 사람들입니다. 진정성을 회복하십시오. 내가 내 삶의 주인공이라는 생각을 잊지 마십시오. 주인공은 꼭 화려한 사람이 아닙니다. 그러나 자신의 삶에 대해서 늘 진지하게 갈구하는 그 자세가 저는 구도자의 자세라고 생각합니다. 여러분, 이제 마무리할 마지막 에피소드가 남았습니다. 들으실 준비가 되어 있습니까? 이 목소리가 아닙니다. 들으실 준비가 되어 있습니까? 제 오른손을 잘 보시죠. 들어갑니다. 사마귀가 한 마리 있었습니다. 이놈이 뭔가를 잡아먹으려고 딱 노려보고 있습니다. 숨도 쉬고 있지 않습니다. 뭘 잡아먹으냐 했더니 매미를 잡아먹으려고 딱
사마귀 뒤에 보니까 참새가 사마귀를 잡아먹으려고 딱, 참새 뒤에 보니까 사냥꾼이 딱, 사냥꾼 뒤에 보니까 과수원 주인이, 너 인간 우리 사과 하나만 떨어뜨려봐라. 몽둥이로. 2500년 전 중국의 철학자 장자가 이야기하고 있는 사마귀화입니다. 우리는 이 사마귀화에서 무엇을 배우십니까? 제가 초등학생들한테 물어보면요, 가장 흔하게 나오는 답변 하나가 있습니다. 아예 사자성어로 얘기합니다. 약육강시, 먹이사슬, 뭐 이런 얘기는 틀린 얘기는 아닙니다만, 장자라는 철학자가 전달하고자 했던 핵심 메시지는 이겁니다. 지 먹을 거에만 정신이 팔려 있는 놈은 한 방에 훅 간다. 지금 사마귀는 매미 잡아먹느라고 참새가 뒤에서 자기를 노려다보는 줄 꿈에도 모르고 있습니다. 현명한 사람은 뒤를 돌아다볼 줄 안다. 이것이 바로 자신의 현이치에 대해서 늘 생각하라는 겁니다. 자신에게 이익이 되는 것에만 눈이 멀어 있지 않고 무엇이 나에게 불이익을 가져다 주는지 이것을 생각하는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 리더는 자기 희생을 각오하는 사람입니다. 항상 자신을 남과 같이 배우고 더불어 성장하고 친구들과 토론하고 자신의 아이디어를 공유하고 그들의 말에 귀를 기울이고, 옛 고전이 비록 어렵지만은 테드나 유튜브에 가셔서 좋은 강연들을 많이 들으십시오. 읽고 또 읽고 또 읽으십시오. 무엇을 읽든지 간에 안 읽는 것보다는 훨씬 낫다는 사실을 기억하시는 여러분들이 되시기를 바라면서, 이것으로 제 강의를 제 강의가 끝나면요, 열화 같은 박수가 나오는데 그냥 박수만 치는 게 아니라 함성까지 질러주는 이런 이상한 박수를 치시는데, 인류 학생들일수록 박수 소리가 크다, 이런 제가 통계를 가지고 있습니다. 자, 여러분들 하시는 일에 성공과 행운이 따르기를 바라면서 제 강의를 모두 마치고자 합니다. 수고했습니다.